సమంతాత్ పీజ్యమానాచ్చ శుష్యంతి వృదంతి చ ఇత్థం రౌద్రేణ మార్గేణ పాధేయరహితేన చ నిరాలంబేన మార్గేణ నిర్జనేన సమంతతః అవిశ్రయేణ మగధా నిర్గతాప్యాశ్రయేణ చ తమో రూపేణ కష్టేన సర్వదుఃఖాశ్రయేణ చ నీయంతే దేహిన సర్వే విమూఢ పాపకారిణ యమదూతైర్మహాఘోరై తదాజ్ఞాకారిభిర్బలాత్ ఏకాకినః పరాధీనః మిత్రబంధువివర్జితా శోచంతస్త్వాని కర్మాణి రుదంచ సుమహర్ముఖాః ప్రేతభూతా వివస్త్రాశ్చ శుష్కకంఠోక్తతారుకాः సుఖాంకుశాంగా భయభీతాశ్చ దహ్యమానాక్షుధాగ్నినా బద్ధా శృంఖాలయా కేచిత్ उत्तानाः पादयोर्नराः आकृष्यन्ते गृह्यमाण यमदूतैर्बलोत्कलाटैः वरस्य धो मुखाश्चान्ये कृष्यमाणासु दुःखिता केश्यापासे समद्वैव समाकृष्यति तज्जन ललाटे चाङ्कुशे सान्ये स्फुरताकृष्यन्ते देहिनः उत्तानकण्टकपथा क्वचिद्दुर्वारवर्त्मना पश्चाद्बाहूनि बद्धाश्च जाठरेण प्रेपीडिता प्रपीडिता अबद्धशृङ्खलाभिश्चः तयोश्च सुकीलिता ग्रीवापासेन कृष्यन्तः प्रियाञ्चत्येषु दुःखिताः जिह्वायां रज्जुमाबध्यं कृष्यन्ते दुर्जनानराः कक्ष्याम् अप्यद्धचन्द्रेण शिष्यमाना इतस्ततः शिस्नेरवृषणं बद्ध्वा नीयन्तेऽन्यैरर्जुन नासां निबध्यरज्ज्वा च समाकृष्यन्ति चापराय भिन्ना कपोलयो रज्ज्वा कृष्यन्तेऽन्यो अधोस्तयो विभिन्नाश्चोदरोऽन्ये तु तत्तशृङ्खलयो नराः कृष्यन्ते कर्णयोश्चान्ये विभिन्नाश्चुबुकेसरे के परे भिन्नपादाग्रहस्तान्ये भिन्नकण्ठोष्ठकाल्पारुका सभिन्नवृषणाख्यान्ये सर्वाङ्गसन्धय प्रभिन्नमानापुतैकुन्तैश्च भिद्यमानाश्च सायकै इतस्ततः प्रधावन्ते क्रन्दमाना निराश्रया मुद्गरैर्लोहदण्डैश्च हन्यमाना मुहूर्तौ करकचैर्विविधैर्घोरै ज्वलिताग्निसमप्रभै भिण्डिवालैः च भिद्यन्ते स्रवन्तः पूयतोषितं शोणितं सक्षताः कृमिदष्टाश्च नीयन्ते विविशावराः याजमानाश्च सलिलं मन्नं चाभिभुविखेताः छायां प्रार्थयमानाश्च शीतास्ताश्च वरं तथा दानहीना प्रयान्त्येव पतिताधिपाधेयवर्जिते संजो गृहीत पाधेय सुखं यान्ति यमालयम् एवं तदा निकृष्टेन प्राप्तः प्रेतपुरं यथा आज्ञापिता तथा दूते निवेद्यन्ते यमाग्रतः ततस्ते पापकर्माण स्तु पश्यन्ति भयानकं अस्तब्धनयन विपरीतात्मबुद्धयः दंशाकराळवदनं भुगटीकुटिलेक्षणम् ऊर्ध्वकेशं महात्मसुरं प्रस्फुरत्सादरोष्टकम् अष्टादशभुजं क्रुद्धम् अञ्जनाचलसन्निभं सर्वायुधोज्जतररं ब्रह्माण्डेन सज्जितं महामहिषमारूढं दीप्ताग्निसमलोचनं रक्तमाल्याम्बरधरं महामेरुविवोत्थितं प्रलयाम्बुधनिर्घोषं पिबन्तमिव सागरं गसन्तमिव तैलोक्यम् उद्गिरं तमिवानलं मृत्युञ्च तत्समीपस्थं कालानला समप्रभं कालञ्चाल नलसङ्काशं
कृतान्तञ्च भयानकं मारीचोग्रा महावारी कालरात्री च दारुणा विविधा व्याधया कष्टा नानारूपा भयावह शक्तिशूलाङ्कुशधरा पाशचक्रासि धारिणः वज्रधरौ रौद्र क्रूरबाणधनुर्धर असंख्याका महावीर कुरूराञ्जनसमप्रभ सर्वायुधोद्यतरः यमदूता भयानक अनेन परिवारेण संवृतं घोरदर्शनं यमं पश्यन्ति पापिष्टा चित्रगुप्तं च भीषणं निर्भत्स यदि चात्यन्तं यमस्तान् भवकर्मणः चित्रगुप्तस्तु भगवान् धर्मवाक्येन बोधयेत् भूभो दुष्कृतकर्माणः परद्रव्यापकारिणः गर्वितारूपगर्वेण परधाराभिगर्मर्शन यत्स्वयं कुरुते कर्म तद्भुङ्क्तेन स्वयं वा तत्किमात्मो उपभोगार्थं भवद्भिर्दुष्कृतं कृतम् इदानीं किं प्रदत्य त्वं दह्यमाना स्वकर्मभिः भुञ्जत्वं तानि कर्माणि नात्र शेषोऽस्ति कश्चित् एते च पृथिवीपाला सम्प्राप्ता मत्समीपतः स्वकीयै कर्मभिर्घोरैः दुष्प्राज्ञाबलकर्विदा भो भो नृपादुराकायाः तया विध्वंसकारिण अल्पकालस्य राज्यस्य कुते किं दुष्कृतं कृतं राज्यलोभेन मोहेन बलादन्यायतः प्रजा यद्दण्डिता फलं तस्या भुञ्जध्वज ध्व मधुनावृपा कृतराज्यं कलत्रञ्च यदद्धमसुभं कृतं ततः सर्वं परित्यज्य यूयमेकाकी नस्तदा त्वद्बन्धून्नात्र पश्यामो प्रज्ञाविध्वंसिताः प्रजाः यमदूते स्वज्यमान्य ह्युदूना कीदृशं भवेत् एवं बहुविधैर्वाक्यैः उपरुद्धायमेव तु शोचन्ति स्वानि कर्माणि तूष्णीं तिष्ठन्ति वार्धिव इच्छ धर्मं समुद्दश्य नृपाणां धर्मराट् पुनः तत्पापपङ्कशुद्ध्यर्थ इदं वचनमब्रवीत् भो भोजण्ड महाबण्ड गृहीत्वान् नृपतीमिमान् विशोष यद्ध्वंसाभ्येभ्यः क्रमेण नरकाग्निषु ततः शीघ्रं समुत्थाय नृपान् सङ्गृह्य पादयो भ्रामयत्वातिर्वैगेन प्रक्षिप्तो ऊर्ध्वं प्रगुह्यते तारो प्राणेन मगधा सुप्रतस्वप्त शिलातले आत्मालयन्ति सरसा महावायुरिव द्रुमान् ततश्च रक्तस्रोतांसि स्रवन्ते निर्झरीकृता निस्सञ्जन्य सह देहो निश्चेष्टश्च प्रजायते ततश्च वायुना स्पृष्ट शनै उच्छस्विते पुनः कन्यान्त्वत् मातरशृणुवाक्यामो नरका असङ्ख्यया बहून् पापिनां पापशुद्ध्यर्थं पुरा सृष्टान् स्वयंभुव ततः पापविशुद्ध्यर्थं क्षिप्यन्ते नरका नवे अष्टाविंशतिरेपाध क्षितौ नरककोटयः सप्तमश्च दलस्यान्ते घोरे तमसंस्थिता घोराख्या प्रथमा कोटिः सुघोरा अधस्थिता अधिघोरा महाघोरा घोररूपाय पञ्चमी षष्ठी तरतलावाक्य सप्तमी च भयानक अष्टमी कालरात्री च नवमी च भयोत्कला दशमी च चतुष्दण्ड महाचण्डा महोततोत्तय दण्डकोलाकलाजान्य प्रचण्डा नरकाधिक कराळानि कराळा च वज्रा विंशतिकात्मना त्रिकोणा पञ्चकोणाय सुदीर्घा परिवर्तुला सप्तभौमाष्टभौमा च दीप्ता मायेनि शास्तनि इच्छेता क्रमतः प्रोक्ता अष्टाविंशतिदेवता अधिक्रूरतघोराः अघोराः पापिनां यातनां प्रदाः इच्छेव सर्वसङ्कुकोटीनां पञ्चैव नायक प्रत्येकं सर्वकोटीनां नाम तस्थानि बोधः रौरवः पदमस्तेषां रुदन्ते यत्र देहिनः महारौरवपीडाभि महन्तोऽपि रुदन्ति च नमस्तमस्वे
తథా తోష్ణః పంచాద్యా నరకాః మృతాః. ఇంతవరకు చాలు. కన్య అంటోంది, కన్య అనే అమ్మాయి అంటోంది, బొమ్మలారా దుష్టాలారా, మీరు ఎక్కడికో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఆ యమలోకంలో ఎవరు పాపులు వారు పడేటువంటి బాధలు చెప్తా. ఈ లోకంలో చెడ్డ పనులు చేసేవాడు, దానాలు చెయ్యనివాడు, పాపాత్ములు ఎవరో వాడు దక్షిణముఖంగా పోయేది, భయాన్ని కలగజేసేది అయిన దారిలో ఆ లోకానికి పోదు. అందులో గల యముడి పట్టణం 86,000 యోజనాల విరివి కలది. అది నానావిధ రూపాలు గల దానిలాగా ఉంటుంది. అలాంటి ఆ పట్టణ పుణ్యాత్ములైన వాళ్ళ దగ్గరగా ఉన్నట్టు కనపడు. గడుసైన మార్గంలో పోయేటువంటి పాపాత్మలు ఎంతో దూరం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అక్కడ దారుల్లో కొన్ని చురుకైన ముళ్ళ చేత, కొన్ని రకరకాలైన గొరకరాళ్లతో, కొన్ని మంగళ కత్తుల లాంటి కత్తెర రాళ్లతో, కొన్ని బాగా అడుసు చేత, కొన్ని క్రూరాలైన కప్పల చేత, కొన్ని సూదలు బోలిన దర్భగడ్డి చేత కమ్మబడి ఏటవాలుగా ఉండే దారుల్లో ఒడ్డొరకలైన మహావిధాలైన వృక్షాల చేత ఇరుకుగా ఉండేటువంటి కమక మార్గంలో పాపాత్ములైన ఆ లోకానికి పోదు. అలా వాళ్ళు పోయినప్పుడు చాలా దుఃఖపడతారు. అది కాక ఆ యమపట్టణం లోతైన పాడు గుంటల చేత, కాలి పచ్చబారిన మట్టి పెళ్ళల చేత, బాగా కాలుతున్న ఇసుక చేత, సూది మొల వంటి మొనల చేత, మేకులు గల నిండుగా ఉన్న కొన్ని మార్గాలు కలవై, ఆ మార్గాల గుండా పోయేటువంటి పాపం ఎడం లేకుండా దారి లేకుండా ఇరుక్కొని పెనగొన్న కొమ్మల చేత చీకట్లు పుట్టించే అడవులతో ఉన్న మిక్కిలి కాలుతున్నపై 4 మార్గాల కలవి దారులలో ఎదుట కార్చిచ్చుగా ఉండే కాలుతున్న రాళ్ల చేత, అంతటా కమ్ముకున్న మంచు చేత, మెడల దాకా దిగబడేటువంటి ఇసుక చేత, కాగి తెరులుతున్న నీళ్ల చేత, బాగా తపింపచేస్తున్న పెడక నిప్పుల చేత, మెడలు కరిగిన గాయాల చేత, భయంకరమైన సింహాలు, గద్దపులు మొదలైన మృగాల చేత, పెద్ద పెద్ద జలగల చేత, కొండ చెలవల చేత, క్రూర ఈగల చేత, విషాన్ని కక్కే నాగుబాముల చేత, మరించిన ఏనుగుల గుంపుల చేత, బలంగల కొవ్వి దేహాలు తెలియ గొప్ప దారిలో తిరిగేటువంటి వాడి మొలగల కొమ్ముగల ఎద్దుల చేత, నిడుపాటి కొమ్ములతో మైమరచి తిరిగే దొన్న పోతుల చేత, ఒంటెల చేత, కొవ్విన గాడిదల చేత, క్రూరాలైన శాకిని డాకిని మొదలైన దయ్యాల చేత, 2 తలలు గల రాక్షసుల చేత, భయంకరాలైన నానా విధ విన్యాసాదుల చేత బాధింపబడి యమపట్టణాన్ని గురించి వెళ్తారు. ఆ దారిలో వెళ్తారు. అలాగే దుమ్ములు, చెరుగులు కాలపడిగా గాచేటువంటి గాలి, మట్టుమి చుట్టూ మీరిన రాళ్ల వాన, ఓడింపబడుతున్న కోల కొద్ది మీరిన మట్టి వానలు మునిగి దుఃఖిస్తూ మాటి ఉరుమేటువంటి ఉరుమల గొప్ప చప్పుళ్ళుకి ఉలికిబడి, పదును మీరిన కత్తుల వాన కురిసి దేహం యొక్క అవయవాలన్నీ తెయి చెల్లులు కాగా, ఉప్పు నీళ్ల వానలో తడిసినందువల్ల కలిగే మంటలకు ఓర్వలేక ఏడుస్తూ, ఈదర గాలి వల్ల చనిగి వణుకుతూ, నిప్పు గాలి వల్ల ఎండ తాపాన్ని తట్టుకోలేక, నాలుక ఎండిపోగా
అంగలారుస్తూ పోయేవాళ్ళు దారి బత్తం లేకుండా జనసంచారం లేకుండా పోవటం చేసి దిక్కు తెలియక చీకటి స్వరూపంగా కలిగి అన్ని దుఃఖాలకు పుట్టిన ఇల్లైన కఠిన మార్గంలో యముడి ఉత్తర్వు ప్రకారం ఆర్డర్ ప్రకారం క్రూరాలైన యమదూతికలు తీసుకువెళుతుండగా చెలుకాండ్లను చుట్టాలను విడిచి తాము బతికి ఉన్నప్పుడు చేసిన పాపాలు తలచి అయ్యో అని ఏడుస్తుండగా చచ్చి దిగంబరాలై నోట తడి లేక గొంతెండి పెదవులంబడి దవడలంటుకొని బయటిల బక్క చిక్కిన దేహాలు అత్యంత భయమైన రూపులు కలిగి కాళ్లకు సంఖ్యలు ఈడ్చుకొని లాక్కుపోతుండే. అలా కొందరు కుయ్యో మొయ్యో అంటుండగా కడుపులో తలలు తొలిగి వెంట్రుకలు యమపాశాల చేత కట్టేసి ఈడ్చుకొని కొందరిని నసట అంకుశాలు గుచ్చి నాటిన ముండ్లు గల మార్గాలు కనపడి నడవటానికి వీలేని మార్గంలో ఈడ్చుకొని కొందరు పెడరెక్క విరిచి కట్టి చేతులకు సంఖ్యలు వేసి బాగా ఆకలి చేత బాధపడుతుండగా కొందరు గొంతులు ఉరిపోసి నాలుక దారాలు పోసి కట్టేసి దుఃఖిస్తుండగా లాక్కెళ్తారు. మరికొందరు పాపాత్ములు పెరుగుదలకు ఇరుప్రక్కల అర్ధచంద్రాకారాలు ఆయుధాల చేత ఉత్తిబట్టి పురుష అవయవాల చేత బీజాలను బిగ్గగా గట్టిగా కట్టుకొట్టి కొందరు పాపాత్మలు ముక్కు తాళ్ళు కొట్టి కొందరిని చెక్కిళ్లలో పెదవులలో దారాలు గుచ్చి కొంతమంది కడుపులో మండుతున్న ఇనప సజాకలు గుచ్చి కొంతమంది చెవులు గడ్డాలు పగలదీసి కట్టేసి నెత్తులు కారుస్తూ కొందరు కాళ్ళు చేతులు బద్దలు కొట్టి కొందరు మెడలు దవడలు పెదవులు పగిల్చి కొందరు పట్టలు నగినట్టుగా నలగొట్టి యమభటలు ఈడ్చుకోపో. మరికొందరు పాపాత్మ ఈతల చేత పొడవబడినవాడు బాణాల చేత గుర్తబడినవాడు దిక్కుగాలకు చెక్కు దోచక ఏడుస్తూ ఉండేవాడు. ఇటువంటి పరిగెత్తుండగా ఎనప కట్ల గురియల చేత ఎనప బడితల చేత మాటికి కొడుతూ మండుతున్న నిప్పులాగా వెలుగుతూ భయంకరంగా ఉండే నానా విధాలైన రంపాల చేత కోయబడుతూ నాడిన వాటు గురియల చేత నెత్తులు వెలుగ బయటికి వచ్చేట్టుగా కొట్టుతూ బహువిధాల పురుగుల చేత గాయాల చేత కరిపింపబడుతూ ఆకలి కొన్న వాళ్ళకి అన్నం లేక నీళ్లు లేక అడుగుతూ పరవశులై ఉండేవాడు. ఎండ తాపాన్ని సహించలేనివాడు. చల్లని నీడ కావాలనుకునేవాడు. మంచు చేత చలి కాచుకోవటానికైనా అగ్గి లేనటువంటి దారిలో దానా చెయ్యలేకపోవడం దారి బత్తం లేకుండా దూతల చేత కొనిపోబడతారు. సత్పురుషులు అనిన మార్గ వ్యసయాన్ని కావలసిన పదార్థాలు కలిగి సుఖంగా యమపట్ట మంచి చేసిన వాళ్ళకి మంచిగా ఉంటాయి. పాపాత్ములైన వాడు మార్గాల్లో ఎంత శ్రమ పడిపోతారు అంత నీచంగా ఎముదటబడ దూతల చేత తెలపబడు. అప్పుడు ఆ పాపాత్మ పాపులతో చూపులు గలవాడు కనుక మారుపడిన బుద్ధి మనస్సు గలవాడు కేవలం భయంకరమైన ముఖాలు బొమ్మముడి చేత వక్రమైన చూపు బిరుసైన వెంట్రుక పొడవైన గడ్డాలు అదురుతున్న పెదవు 18 భుజాలు కలిగి చాలా కోపించేవాడు. కాటుక కొండల ఉన్నతంగా నల్లగా ఆకారం కలవాడు. మండుతున్న నిప్పుల వంటి కళ్ళున్నవాడు. ఎర్రని పూల దండ ఎర్రటి వస్త్రాలు ధరించినవాడు. మేడు పర్వతంలాగా పొడవైనవాడు. ప్రళయకాలపు మేఘధ్వని వంటి కంఠధ్వని గలవాడు. 3 లోకాలను మింగేవాడి నిప్పులు కక్కుతున్న యమరాజును అప్పుడు చూస్తాం. ఆ యమధర్మరాజు ప్రళయకాలపు అగ్నిహోత్రుల్లాగా ప్రకాశిస్తూ ప్రాణుల నందని చంపేటువంటి దైవ మృత్యుదేవత అగ్నిలాగా వెలుగుతున్న కాలపురుషు భయాలు పుట్టించేవాళ్ళే. మహామారి అనే శక్తులు క్రూరత్వం గల
కాళరాత్రి అనే శక్తి అనేక విధాలైన భయాలను పుట్టించేటువంటి కష్టాది దేవత రోగాలు తను చేరి కొలుస్తుండగా భక్తి శూలాలు అంకుశం పాశం చక్రం ఖడ్గం అనబడిన ఆయుధాలు ప్రాణ బాధాకరాలైన బాణాలు విల్లు ధరించి భయంకరాలై కనపడే కింకరుల చేత వజ్రదండాల చేత ధరించిన పార్శ్వచరుల చేత బాగా పరాక్రమం కలిగి కాటుక కొండలాగా కనబడే దేహఛాయతో అన్ని ఆయుధాలను పూనిన క్రూరుడైన పరిజనుల చేత సేవింపబడుతున్నవాడే చిత్రగుప్తుడితో కూడా పాపాత్మలకు కనపడుతూ అలా కనపడేవాడు యమధర్మరాజు మిక్కిలి పాపాత్ములైన వాడు మిక్కిలి బెదరించుస్తుండు. షడ్గుణైశ్వర్య సంపన్నుడై చిత్రగుప్తుడు ధర్మవాక్యాలు బోధిస్తా. ఎలా అంటే, ఓ పాపాత్ములారా, మీరు ఇతరుల ద్రవ్యాలు అపహరించారు, చక్కదనం చేతగార్పించిన పరస్త్రీల మీద అపేక్ష పడ్డా. ఇక మీరు చేసిన పనులకు తగిన శిక్షలు అనుభవించాలి. మీరు అల్ప సౌఖ్యాన్ని కొని అనేక పాపాలు చేశారు, అవన్నీ అనుభవించి మునుపు చేసిన పాపాలు అనుభవించక వచ్చారు. ఇప్పుడు అందుకు దుఃఖపడటం ఎందుకు? చేసిన దానికి అనుభవించి అది తీర్చుకోవాలి. ఇదిగో చూడండి, ఈ రాజులు తెలివి మారి తమ బలం చేత గర్వించి క్రూరులైన పాప కృత్యాలు చేసి ఇప్పుడు మా ఎదుటనే చేపడ్డ చెడు నడవడిక జనుడు నశింపచేసిన ఓ రాజులారా, మీరు కొంతకాలం మాత్రం ఉండి అలాంటి ప్రభుత్వాన్ని నమ్మి ఎన్నో క్రూర కృత్యాలు చేసి ఆ ప్రభుత్వంలోని ఆశ చేత న్యాయం విచారించక జనులను అక్రమంగా దండించారు. స్వప్రయోజనానికై రాజ్యాన్ని భూమిని చెరిచేశారు. అటువంటి చెడు నడతలు కని జనుల హింసించిన మీరు అందులో ఫలితం అనుభవించాలి. మునుపు మీరు ఎన్నో చెడ్డ పనులు చేసి ఆర్జించినటువంటి అన్నిటినీ వదిలి ఇప్పుడు ఒంటరిగా ఇక్కడికి వచ్చా. మీ చుట్టూ స్నేహితులు వెంట తీసుకురాలేకపోయారు కనుక ఇప్పుడు యమకింకరుడు బెదరింపగా దుఃఖపడి ఏం ప్రయోజనం? అలా యమధర్మరాజు చిత్రగుప్తుడి చేత బహు విధాలుగా చెప్పిస్తుండగా ఆ రాజులు తమ తమ పాపకర్మాలను తలుచుకొని దుఃఖిస్తూ ఊరకుండా మాట్లాడకుండా అప్పుడు యమధర్మరాజు రాజుల పాపకృత్యాలు విచారించి ఆ పాపాలకు తగిన దండలు నిర్ణయి, ఒరే చండ, ఒరే మహాచండ అని తన కింకరులను పేరు పేరున పిలిచి ఈ రాజులను తీసుకుపోయి నరకమనేటువంటి అగ్నిలో తగలెయ్యండి అని ఆజ్ఞాపిస్తారు. ఆ కింకరు తక్షణమే ఆ పాపులను రాజుల యొక్క కళ్ళు పట్టి తిప్పి అతి వేగంగా పైకి ఎగరేసి ప్రాణాలు పోకుండా పట్టుకొని చక్కగా కాలిన బండల మీద పెద్ద గాలి చెట్లను ఊచి వెలగదోసినట్టు జాడించి పడేస్తారు. తర్వాత ఆ పాపులు దేహాలు తూట్లు పడగా, అంటే రంధ్రాలు పడగా నెత్తులు కక్కుదా. అప్పుడు వాళ్ళ దేహాలు తెలివి తప్పగా కదలక పడి వెంటనే కొంచెం చల్లగాలి వీస్తూ అప్పుడు ఎప్పట్లాగా ఊపిరి విడుస్తూ, ఓ తల్లులారా, అలా పాపాత్మల పూర్వ పాపాలు తొలగించి పరిశుద్ధులుగా చేయటానికి బ్రహ్మదేవుడు నిర్మించిన నరకాలు చాలా ఉన్నాయి. వాని అందరినీ చెబుతా వినండి అని చెప్పి ఆ కన్యకలు పాపాలు తొలగిపోవటానికి పాపులైన సముద్రం బాగా మేర అంటే అంతులేనటి నరకాలు ఇలా చెప్పప్రాడు. ఈ లోకాలలో ప్రసిద్ధాలైన నరకాలు 28 కోట్లు ఉన్నాయి. అందులో 7వ కోటి చివర ఘోర అనే పేరు గల అంధకారి నరక కోటి. దానిలో పాపులు పడవేయబడు. ఈ చెప్పిన నరకాలలో మొదటి కోటి ఘోర అనబడు, దానికి అవతల సుఘోర, ఆ తర్వాత అతి ఘోర, దాని తర్వాత మహాఘోర. ఈ 4ంటికి కింద 5వది ఘోర రూపం, 6వది తరళత, 7వది భయానక, 8వది కాళరాత్రి, 9 భయోత్కట, 10 చండ, 11 మహాచండ, 12 గంధకోహలాహ,
13 నరక కోటిలో అధికమైన ప్రచండ దాని అవతల కరాళ వికరాళాలు 6 నరక కోట్లు గల 65 వజ్రమని చెప్పబడు 60 దానికి అవతల 8వ నరక కోట్లు గల అవి క్రమంగా త్రికోణ పంచకోణ సుదీర్ఘ పరివర్తుల సప్తభౌమ అష్టభౌమ దీప్త మాయ అనబడు అలా క్రమంగా 68 నరక కోట్లు అవి మిక్కిలి క్రూర భయంకర పాపుల యాతన కలగజేసేవి. ఈ నరక కోట్లలో 5వది ఒక్కొక్క కోటికి ప్రధానాలయ అన్ని కోట్ల యొక్క పేరుల వరుస ప్రత్యేకంగా చెబుతావి. మొదటిది రౌరు, అందులో దేహధారుడు ఏడుస్తూ. 2వది మహారౌరవం, అందు ప్రాణులు ఏడుస్తూ. 3వది తమం, 4వది శ్వేతం, 5వది ఉష్ణం మొదలైన. మిగతా వివరాలు రేపు.